नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की संसद का दौरा किया। नीदरलैंड ने भारत को कौमांतरी पद्धर ते होर वड्डी भूमिका देने का किया समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा राही यूक्रेन तो भारतीय नागरिकों को वापस लियाउण लई सरकार दीआं कोशिशां बारे संसद विच होई सार्थक चर्चा लई मैंबरां दा धन्नवाद कीता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन विच संकट शुरू होने तो पहलां डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के कोर्सां नूं पूरा करन लई भारत कुछ देशां नाल लगातार संपर्क विच। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दीआं 8वीं जमात दीआं प्रीख्यावां अज तो। ते देश विच खेती उत्पादां दी बरामद रिकॉर्ड 50 अरब डॉलर तो पार हुई। पंजाब समेत कई सूबियां दे किसानां नूं मिलिया है इस दा लाभ। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की संसद का दौरा किया ते प्रधानमंत्री मार्क रूटे नाल भी मुलाकात की। नीदरलैंड ने भारत को होर वड्डी कौमांतरी भूमिका देने का समर्थन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस दौरान भारतीय भाईचारे के लोगों को भी संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने भारत की आज़ादी के 75वें साल में आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत करवाए गए एक सभ्याचारक प्रोग्राम की मेज़बानी भी की। इस मौके नीदरलैंड के राजा विलियम अलेगजेंडर ते महाराणी मैक्सिमा दियां हदायतां अनुसार कलाक्षेत्र फाउंडेशन वालों करवाए गए सभ्याचारक प्रदर्शन नूं भी देखा। इस दौरान एक 35 मैंबरी टुकड़ी वालों रामायण दियां कुछ घटनावां नूं पेश किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा राही यूक्रेन तो भारतीय नागरिकों को वापस लियाउण लई सरकार दीआं कोशिशां बारे संसद विच होई सार्थक चर्चा लई सारे मैंबरां दा धन्नवाद कीता है। एक ट्वीट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन तो भारतीयों की वापसी ते ऑपरेशन गंगा बारे संसद विच सार्थक चर्चा देखने को मिली। उन्होंने कहा कि इस तो पता लगता है कि विदेश नीति के मामले विच सारियां सियासी पार्टियां दा बिना किसी भेदभाव तो हाँ पक्षी रवैया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नाल भारत की ग्लोबल स्थिति मजबूत होंदी है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा ते तंदुरुस्ती साडी सारियां दी समूहिक जिम्मेवारी है। उन्होंने भरोसा दवाया कि सरकार देश के नागरिकों को किसी भी तरह के संकट तो बचाने लई हर संभव यतन करती रहेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोक सभा विच दस्सिया कि भारत यूक्रेन विच संकट शुरू होने तो पहलां उत्थे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के कोर्स पूरे करवाउण लई कुछ देशों नाल लगातार संपर्क विच है। यूक्रेन मुद्दे ते लोक सभा विच चर्चा का जवाब देंदे विदेश मंत्री ने कहा कि हंगरी ने डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के कोर्स पूरा करवाउण की पेशकश की है। इस तो इलावा विदेश मंत्रालय पोलैंड, रोमानिया, चैक गणराज ते कजाकिस्तान समेत कई होर देशों नाल गलबात कर रहा है। उन्होंने दस्सिया कि यूक्रेन सरकार भी तीजे ते आखिरी साल के विद्यार्थियों लई छूट देने लई तैयार है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों नूं उन्हां दी डिग्री आखिरी साल के अकादमिक मुलांकन के आधार पर दी जा सकती है। If India has chosen a side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. This is our principal stand, and it has consistently guided our position in international forums and debates, including in the United Nations. केंद्र सरकार ने दावा किया है कि जम्मू कश्मीर विचों धारा 370 हटाए जाने तो बाद पिछले 3 सालों दौरान घुसपैठ के मामलों में कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई दौरान राकेश सिन्हा ते सतीश चंद्र दुबे वालों पूछे सवालों के लिखती जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि साल 2017 में घुसपैठ के 136 मामले दर्ज किए गए सन। साल 2018 में 143, साल 2019 में 138, साल 2020 में 51 ते साल 2021 में 34 मामले सामने आए ने। राय ने अगे दस्सिया कि सरकार ने सरहद तो घुसपैठ नूं रोकण लई बहुपक्षी पहुंच अपनाई है। इस विच कौमांतरी सरहद अते कंट्रोल रेखा ते बहुपद्धरी तैनाती, सरहद ते कंडियाली तार लगाउणा, खुफिया जानकारी ते संचालन तालमेल विच सुधार करना, सुरक्षा दस्तियां नूं आधुनिक हथियारां नाल लैस करना ते घुसपैठियां विरुद्ध सरगर्म कार्रवाई करना शामिल है।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਥ, ਬਲਾਕ, ਮੰਡਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਗਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦੇ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ 7ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 6ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 7ਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 2 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਦਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਛੁਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਦੂਜੀ ਟਰਮ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 12:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 50% ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਵਾਗਤ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ 94 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 9 ਮਈ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਪੜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਨੰਗਲ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਲਾਚੌਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 28 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਈ ਇਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਨੇ।
ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 40 ਸਾਲਾ ਨਵਦੀਪ ਨੇ 20ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਰਾ ਐਥਲੈਟਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਨੇ 5.64 ਮੀਟਰ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੈਰਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਹੈਂਡਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਮੇਰੇ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੈਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮਨਦੀਪ ਤੂਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰਹਿਮਤ ਸੇਖੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੇਅਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਟਰਾਇਲ ਦਵਾਂਗੀ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਰਾ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮਾਣ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਅਵਾਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਮੈਥ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜੱਥੇ ਦੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥਾ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜੇਗਾ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੱਥਾ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜੌਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। IMF ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। IMF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ 0.8% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਤ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ 1.05% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਮਦਨ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 185 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ 13,14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 3,64,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਕਰੋੜ 38,96,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਦਰ 98.76% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 12,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।